Good evening, everybody. అందరికీ వందనాలండి. So let's start with a word of prayer. ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభం చేసుకుందాం. Most Holy Father, we come before you this evening time, Lord. Lord, you speak your word, and Lord, you heal today. And Lord, please forgive all our sins. For your glory, Lord, you do the wonderful healing service, Lord. We pray this small prayer in your Son, Jesus Christ's name. Amen. So today, for a small portion, we will also look from the book of James. యాకోబు పుస్తకము నుండి And James chapter 5. 5వ అధ్యాయము. So I remember people watching some healing services and all. నేను కొన్ని స్వస్థత కూడికలను చూసేవాన్ని. And the Bible says in James chapter 5 verse 14. యాకోబు 5వ అధ్యాయము 14వ వచనము. It says, "Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." Here it's telling if anyone is sick, so invite the church elders, so he will pray and he will anoint the person for healing. ఈ వచనంలో ఏం రాయబడిందంటే, ఎవరైనా రోగము కలిగి ఉన్నప్పుడు మీరు సంఘ పెద్దలకు పిలువండి, వారు నూనెతో మీ తలను అభిషేకించి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారని రాయబడి ఉంది. Some people, as I told, I saw some healing service, they go extra way what the scripture is telling. It's telling to anoint, but some people, they pour oil in the mouth of people to get healed. కొంతమంది అయితే ఈ వచనానికి చాలా అధికంగా విధేయత చూపిస్తారు. ఎలాగంటే వారు నూనె అనేది ప్రజల నోట్లో వేసి స్వస్థత కొరకు స్వస్థత చేస్తారు. Bible doesn't say that you have to pour oil in the mouth. బైబిల్ వాక్యం ఏం ఇది నూనె అనేది నోట్లో వేయకూడదని చెప్తుంది. So Bible says to anoint. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే అభిషేకించమని మాత్రమే చెప్తుంది. And today we will see, there are different types how God does, different types of healings. అయితే ఈరోజు ఏం విందామంటే దేవుడు విభిన్నమైన రీతిలో మనకు ఎలా స్వస్థపరచగలడని. In Kings, if we see King Hezekiah, he was also sick. రాజైన హెజెకియా కూడా అతను చాలా రోగి అయి ఉన్నాడు. And for him it was completely a different type of healing for him. అయితే దేవుడు అతనికి నిజంగా చాలా వేరే శ్రేష్టమైన రీతిలో అతనికి స్వస్థపరిచాడు. God told, bring figs and put on his boil, and on the third day he'll be able to go to the temple of the Lord. అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే 3 రోజులు అనేది ఆ యొక్క అంజురపు పళ్ళు అతని శరీరం పైన పెట్టుమన్నాడు. For Naaman, for to get healed of his leprosy, God, prophet Elisha told him to go and dip in Jordan. అయితే నామాను స్వస్థత పడడానికి ఆ యొక్క యోర్దాను నదిలో నీవు మునగాలని చెప్పాడు ప్రవక్త. 7 times he has to dip in Jordan. 7 సార్లు అతను మునిగితే గనుక అతను స్వస్థపరచబడలేడు. And even in the New Testament we see Jesus Christ, he taking mud and he taking the clay, and a blind person, he puts the clay and he heals the blind person. యేసు ప్రభువారు కూడా నూతన నిబంధనలో అతను ఆ యొక్క మట్టి తీసుకొని ఒక వ్యక్తి కంటి మీద పెట్టి అతను స్వస్థపరుస్తాడు. So healing, there are different types of healing how God wants to, because God is the healer. He will heal how he wants to heal. దేవుడు స్వస్థపరచువాడు గనుక అతను విభిన్నమైన రీతిలో అతను మనకు స్వస్థపరుస్తాడు. And in James chapter 5 verse 15 it says, "And the prayer of the faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven." And later on, if you see, the righteous man's prayer is very effective, the Bible says. 15 వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంది, ఎవరైతే విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తారో వారి ప్రార్థన ద్వారా ప్రజలు స్వస్థపరచబడతారు. God puts righteous people in our midst who will pray for our sickness, and people will get healed. అయితే దేవుడు మన మధ్యలో నీతిమంతులను ఎందుకు ఉంచుతాడంటే వారు మన కొరకు విశ్వాసపు ప్రార్థనలు చేసి
ఆ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా మనకు స్వస్థత వస్తుంది. And if you see in Matthew chapter 15 verse 30, you don't have to turn, I'll just explain to you. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 30వ వచనము. So Jesus Christ, in his ministry, Jesus Christ healed great multitudes, and those who were lame, sick, of different kinds of infirmities, Jesus healed them. అయితే యేసు ప్రభు వారు కూడా అతని పరిచర్యలో చాలామైన వేరే విధానాలైన రోగములు వ్యాధులు కలిగిన వ్యక్తులకు అతను స్వస్థపరిచాడు. And in Matthew 14 verse 4 it says Jesus saw the multitude and he was moved with compassion. అయితే మత్తయి సువార్త Matthew chapter 14, మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో కూడా అతను కరుణించి అతనికి కరుణతో స్వస్థపరిచాడు. And he knew what they were going, their pain and all, he knew their condition. ఆ యొక్క ప్రజలు ఏ స్థితిగతిలో ఉన్నారని ఎరిగి వారిని స్వస్థపరిచాడు. Even he knows, because it is his attributes. God's attribute is of compassion, is moved and he heals people. దేవుని యొక్క గుణలక్షణం ఏంటంటే అది కరుణ. ఆ యొక్క కరుణ ద్వారా అతడు ప్రజలకు స్వస్థపరుస్తాడు. In Exodus he says, in Exodus chapter 15 verse 26 he says, for I am the Lord that healeth thee. నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో ఏం రాయబడిందంటే నేనే స్వస్థపరచు వాడిని అని రాయబడింది. So what happens is many people, they do not know about healing and why healing is necessary and what is the reason behind the sicknesses. Many people, they do not know about that. చాలా మందికి స్వస్థత గురించి అంతగా గొప్ప అవగాహన ఉండదు. ఆ యొక్క రోగము వ్యాధులు వారి జీవితంలో ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నామని అనేది వారు ఎరగరు. Sickness can come because of eating wrong foods. కొన్ని సందర్భాలలో రోగములు ఎందుకు వస్తాయంటే తప్పుడు తిండి తింటే, భోజనం తింటే వస్తుంది. That is, here and there we can understand, but there is sickness coming from God also to check people how, if they are able to love God and follow God, it's for their promotion, it's like a test for them. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ యొక్క దేవుడి యొద్ద నుండే రోగములు మన జీవితంలో వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయంటే మనకు దేవుడు పరిశీలిస్తాడు. But 90+ and above percent is, it's because of the sin there is sickness. 90% పైన ప్రజలకు రోగములు ఎందుకు వస్తుందంటే వారి యొక్క పాపముల వలన వస్తుంది. Let's turn our Bibles to Hosea chapter 6. హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము. Hosea chapter 6 verse 1. 1వ వచనము. Hosea chapter 6 verse 1. హోషేయ 6:1 వచనం ఇలా రాయబడి ఉంది. మనము తెలుగులో చదువుకుందాము. మనము యెహోవా యొద్దకు మరలుదము, రండి, ఆయన మనలను చీల్చివేసెను, ఆయనే మనలను స్వస్థపరచును, ఆయన మనలను కొట్టెను, ఆయనే మనలను బాగు చేయను. Here the Bible says God, he has torn and he has smitten us. Reason is because we have gone away, because people go away from the Lord. ఇక్కడ వచనం ప్రకారం ఏం రాయబడి ఉందంటే దేవుడే మనకు చీల్చెను, దేవుడే మనకు కొట్టెను, ఎందుకనగా మనం పాపం చేసి ఉన్నాం కాబట్టి. Bible tells, return unto God, he will heal and he will bind the wound, hurt, whatever it has happened. నీవు మరల దేవుని యొద్దకి రా, దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు, బాగు చేస్తాడని రాయబడి ఉంది. Many Christians, they don't know, why they get sickness. They just think, okay, they may be sinning, but they wanted to go to doctor and show, but nothing happens. చాలా మంది క్రైస్తవులు వాళ్ళు పాపం చేస్తారు, చేసినాక వ్యాధులు వచ్చినాక నేను డాక్టర్ గారి దగ్గర వెళ్తానని అనుకుంటారు, కానీ పాపం వలన వ్యాధి వచ్చిందని గ్రహించారు. So when sickness and problem come, they say, Pastor, please pray for me. వ్యాధులు రోగములు వారి జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు పాస్టరయ్య గారు నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుతారు. And I have seen some people, they bringing the oil bottle and giving to pastor, please pray for this oil bottle, and whenever I am sick I will just apply it. అయితే కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క నూనె డబ్బా తీసుకొచ్చి పాస్టర్ గారికి ఇచ్చి నన్ను అభిషేకించి ప్రార్థన చేయండి పాస్టరయ్య గారు అని చెప్తారు. So oil doesn't have the power, it is God who is important. God is the one who heals. నూనెలో ఆ యొక్క గొప్ప బలము శక్తి అనేది లేదు, కానీ దేవుని యొద్ద నుండి ఆ యొక్క శక్తి మనలో ప్రవేశిస్తుంది. And if they don't get well, they'll say the pastor doesn't have power of healing. వారు స్వస్థపరచకపోతే, వారిలో స్వస్థత రాకపోతే పాస్టరయ్య గారు నా పవర్ లేదు పాస్టరయ్య గారు అని చెప్తారు. And I remember one person, I was sharing the gospel with him, and he was telling, there is very good result in this oil, he said.
నేను ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడినప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే, ఈ యొక్క నూనె ఫలితము చాలా మంచిగా ఉంది, రిజల్ట్ చాలా మంచిగా ఉంది అని చెప్పాడు. I was laughing. He said, it has good result. అయితే నేను నవ్వుతున్నాను, ఎందుకంటే అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ నూనె ఫలితము, ఈ నూనె రిజల్ట్ బాగుందని చెప్పాడు. And because they are only focused on healing, but they don't know the connection for their sickness, it is because of the sin they are having that sickness. వారు కేవలము స్వస్థత పైనే దృష్టి పెట్టి ఉన్నారు, కానీ ఆ యొక్క రోగము వ్యాధి వారి జీవితంలో ఎందుకు ప్రవేశించిందని గ్రహిస్తలేరు. And later on, that entire family, they left the church because they don't know what was happening in their lives. మరలా చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పూర్తి కుటుంబమే సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. So many people, take lightly, if God has healed them, they are not thankful and they are not grateful to God, but just they take very lightly. చాలా విశ్వాసులు దేవుడు వారిని స్వస్థపరిచినప్పుడు వారు చులకన భావం కలిగి ఉంటారు దేవుని పట్ల. And they wanted to continue in their sins. మరలా వారు పాపంలోనే కొనసాగాలనుకుంటారు. We will look in Exodus chapter 15 verse 26. నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనము. నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనము ఇట్లా, నేను మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానియను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను. Here we see, God is telling why, problems, sickness and all they come. అయితే ఇక్కడ దేవుడు వాక్యం ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాడంటే రోగములు వ్యాధులకు మూల కారణము దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. It is because of their disobedience towards God. అవిధేయత వలన ప్రజలు వారి జీవితంలో రోగములు తెచ్చుకుంటారు. So God is telling He will chastise us. He chastises us with sickness, weakness, accidents, loss of things. అయితే దేవుడు మనకు రోగములతోని, యాక్సిడెంట్స్తోని, ఇంకా విభిన్నమైన రీతిలో శోధనలతోని మనకు దండిస్తూ ఉంటాడు. He is not a bad God. He is a loving God, like a parent spanking, children when they do wrong. That's how God tries to bring people close to Him. అతను ఏదో చెడ్డ దేవుడు మాత్రం కాదు, కానీ అతను మంచి దేవుడు, ప్రేమించే మనకు అతను శిక్షిస్తాడు. He does that because he wants our souls to be safe. అతను అలాగే ఎందుకు చేస్తాడంటే మన ప్రాణములు రక్షింపబడాలని నిమిత్తము. So God will heal because of His mercy and because of His compassion attribute. దేవుడు కరుణామయుడు గనుక, అతను కరుణతో నిండి ఉన్నాడు గనుక అతను మమ్మల్ని కరుణతో స్వస్థపరుస్తాడు. And at the same time He wants us to repent from our sins. మనము కూడా పశ్చాత్తాపపు హృదయం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతాడు. If you read the chapter in Genesis chapter 20, we see that in Genesis chapter 20, Abimelech king of Gerar, he takes Abraham's wife. ఆదికాండము 20వ అధ్యాయంలో అబిమెలెకు రాజు అనేవాడు అబ్రహాం యొక్క భార్యని అతను తీసుకుంటాడు అన్నమాట. He takes Sarah to become his wife. అతని యొక్క భార్యగా అబ్రహాం భార్యకు తీసుకుంటాడు. Here what happens, God chastises Abimelech's family. దేవుడు అప్పుడు రాజైన అబిమెలెకు జీవితంలో, అతని కుటుంబంలో ఒక దండిస్తాడు వారిని. Abimelech's wife will be barren and the maid servants in his house will be barren. అయితే ఆ యొక్క రాజు గృహంలో రాజు యొక్క భార్య, ఆ భార్యలో ఉన్న సేవకురాలందరూ గర్భము ధరించారు. And when he repented, then healing comes in their house. ఎప్పుడైతే రాజైన అబిమెలెకు పశ్చాత్తాపము కలిగి ఉంటారో అప్పుడు దేవుడు కార్యము చేయడం మొదలు పెడతాడు. So here healing came after his repentance. అతను పశ్చాత్తాప పడ్డాడు గనుకనే అక్కడ స్వస్థత వచ్చింది అతని గృహంలో. In John chapter 5, if we see, there was a person who was invalid, who was having infirmities for 38 years. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో కూడా అతను చాలా 30 పైన సంవత్సరంలో నుండి అతను చాలా రోగములు కలిగి ఉన్నాడు. He was looking for a miracle to happen in his life. నా జీవితంలో చాలా అద్భుత కార్యాలు కావాలని అతను ఎదురు చూస్తున్నాడు. And if you read that chapter, Jesus comes and heals him, but this man never even says thank you to Jesus because it's not written in the scripture. అక్కడ వచ్చి యేసు ప్రభు వారు అతన్ని స్వస్థపరుస్తాడు, కానీ అతను కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉండడు. He is not even grateful. అతను కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉండడు. And if you see, he did not even know who healed him. అయితే ఎవరు నన్ను స్వస్థపరిచారని కూడా అతను ఎరుగుతలేడు.
let's look in John chapter 5 verse 14 what Jesus has to say to this person. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 14 verse 14. 14వ వచనము. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 14. ఇట్లా నేను అటు తరువాత యేసు దేవాలయంలో వానిని చూచి, ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండానట్లు ఇకను పాపము చేయుకమని చెప్పాడు యేసు ప్రభు. Here, Jesus, after healing him, he saw one day in the temple the same person whom he has healed. ఎవరినైతే యేసుప్రభు వారు స్వస్థపరిచారో అతన్ని యేసుప్రభు వారు ఆ యొక్క మందిరంలో చూస్తారు. Jesus is telling, you were made whole, but be careful. If you continue to sin, something worse is going to happen. నీవు స్వస్థత పొందుకున్నావు గనుక నీవు పాపములో కొనసాగకు, ఎందుకనగా మరలా ఇంకో ఎక్కువగా కీడు నీవు పొందుకుంటావని చెప్పాడు. So you may be feeling, why is he talking more about sin today? Today is healing. Why is he talking about sins? మీరు అనుకుంటారు, ఎందుకు ఎక్కువ పాపము గురించి ప్రచారిస్తున్నాము ఈరోజు, స్వస్థత కూడిక కదా అని. Because sickness is, as I told, 90% of the sickness is all connected to the sins. ఎందుకనగా 90% పైన రోగములు, వ్యాధులు అనేవి పాపం వలననే కలుగుతాయి. And many people, when they come to the church, even the Lord's table in the communion, they don't take it in a righteous way. ఈ యొక్క ప్రభు వల్ల కూడా చాలా క్రైస్తవులు అనేవారు యోగ్యంగా వారు తీసుకోరు సరైన రీతిలో. If you see in Acts chapter 5, we see one couple, Ananias and Sapphira, they were put to death because they were taking Lord's table for granted. అపోస్తుల కార్యాలు 5వ అధ్యాయంలో కూడా అననయ మరియు సఫీరా ఆ యొక్క జంట అనేది వారు కూడా దేవుణ్ణి అక్కడ విధేయత చూపించలేదు. So many Christians, they don't repent and they take Lord's supper very lightly. చాలా మంది క్రైస్తవులు వారు పశ్చాత్తాపపడరు, ప్రభు బల్లలో సరైన రీతిలో పాల్గొరు. And they don't know much about healing. What is God requiring from me? దేవుడు నా నుండి ఏం కోరుతున్నాడని వారు ఎరగని వారిగా ఉంటారు. That's why in 1 Corinthians chapter 11 verse 30 it says, for this cause many are weak and sick and some have many sleep. అందుకనే మొదటి కొరింథీయులు 11:13 ఏం రాయబడిందంటే, ఈ ద్వారా చాలా మంది సరైన రీతిలో ప్రభు బల్లలో పాల్గొంటలేరు కనుక చాలా మంది బలహీనత గురయ్యారు, కొందరు చనిపోయారు కూడా అని. So we have seen some of the reasons why sickness is related, how sickness is related to the sin. అయితే చాలా కారణాలు చూసాము, ఈ యొక్క వ్యాధులు, రోగములు పాపములకు ఎలాగ సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని. And today in this evening service we have prayed that God with his mercy he will touch and heal people. అయితే మనము ప్రార్థన కూడా చేశాము, దేవుడు అతని యొక్క కరుణతో అందరినీ స్వస్థత పరుస్తాడని. And once when we are healed, it's very important that we don't play with sin. అయితే మనము స్వస్థత పొందుకున్నాక ఇంకా పాపంలో కొనసాగకూడదు. So God bless this portion. Amen. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక.